Good morning. So last class നമ്മൾ reproduction in organisms നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ asexual reproduction ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ എല്ലാവരും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? asexual reproduction ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടോ? സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മെയിൻലി asexual reproduction. ഓക്കെ, പൂജ. Pooja, what is a clone? Morphologically and genetically similar individual. Okay. Morphologically and genetically similar individuals produced as a result of asexual reproduction are called clones. Okay. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ്. What are clones? Clones are morphologically and genetically similar individuals produced as a result of asexual reproduction. Okay, morphologically and genetically similar individuals produced as a result of asexual reproduction are called clones. Okay, important ആണ് ട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദൃശ്യ, which are the different types of asexual reproduction? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് types of asexual reproduction പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Fragmentation. Fragmentation. Then Fission. Fission. Multiple fission. ഫിഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആൻഡ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ദെൻ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതേതായിരുന്നു? Budding. ബഡ്ഡിംഗ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതായിരുന്നു? Vegetative propagation. Vegetative propagation. Okay, so we have discussed the different types of asexual reproduction, that is fission, budding, fragmentation and vegetative propagation. So fission നമ്മൾ two types of fission we have discussed, binary fission and multiple fission. We have discussed the multiple fission in amoeba. Okay, multiple fission in amoeba യിൽ മൂന്ന് important terms നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. Encystation, pseudopodiospores, sporulation. Okay, encystation, pseudopodiospores and sporulation. Mohsin, what is encystation? എന്താ encystation? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ. അതിൽ മൂന്ന് ടേംസ് പറഞ്ഞു അമീബയിലെ. എൻസിസ്റ്റേഷൻ, സ്യൂഡോപോഡിയോസ്പോർ, സ്പോറുലേഷൻ. എന്തായിരുന്നു എൻസിസ്റ്റേഷൻ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ? കറക്റ്റാ പറഞ്ഞു. അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അമീബ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? അമീബ വിൽ ഫോം സ്യൂഡോപോഡിയ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അമീബ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നേ? അമീബയുടെ ചുറ്റും ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബ വിൽ വിഡ്രോ ഇറ്റ് സ്യൂഡോപോഡിയ ആൻഡ് ഫോംസ് എ സിസ്റ്റ്. അമീബ അതിന് ചുറ്റും ഒരു സിസ്റ്റ്, ഒരു കവറിങ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, so under unfavorable condition amoeba will form a 3-layered covering called cyst. amoeba adinu chuttu oru 3-layered covering form cheyum and that covering is called cyst and this process is called encystation. Okay, Muhsin, clear ayo? Miss. Nayana, what is sporulation? Cyst walls burst out and liberate into amoeba. Okay, so after encystation amoeba will undergo multiple fission and pseudopodiospores are produced. Under favorable conditions the pseudopodiospores are produced. Later the wall of the cyst wall break ചെയ്യും. The wall of the cyst will break and minute amoebas will be released. This process is called sporulation. ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ടേംസും, ദാറ്റ് ഇസ്
Multiple fission, it is the division of parent cell into many individuals. Amoebയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. 2 examples are there, Plasmodium and amoeba. So in case of amoeba, under unfavorable conditions, amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering, which is known as cyst. Okay, that process is encystation. Then, what are pseudopodiospores? Under favorable condition, amoeba undergoes multiple fission inside the cyst itself. Cystന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് amoeba എന്ത് ചെയ്യും? Divide ചെയ്യും. That and the division, as a result of that division, minute amoebas will be formed. They are called pseudopodiospores. So pseudopodiospores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു amoebas അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. അവരെയാണ് pseudopodiospores എന്ന് പറയുന്നത്. Last one is sporulation. The cyst wall breaks and the spores are released. They develop into amoeba. That is sporulation. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ NCERT ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇത്രയും കാലം സപ്ലിമെന്ററിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ എഡീഷനിൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് സ്പോറിലേഷൻ, വാട്ട് ആർ pseudopodiospores. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. So there are 3 phases in sexual reproduction. Juvenile phase, which is also called a vegetative phase in plants. Then second one, reproductive phase, and third one, senescent phase or old age. Okay, we have completed asexual reproduction, and in sexual reproduction, we have discussed that in the life cycle of a sexually reproducing organism, there will be 3 phases or 3 stages. ഒരു സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ 3 phases ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ജുവനൈൽ phase, which is also called the vegetative phase in case of plants. Second one, reproductive phase, and third one, senescent phase or old age. So juvenile phase, it is the period before reproductive phase. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. Then reproductive phase is the phase where reproduction starts. Senescent phase is the last phase. ഡെത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫേസ് ആണ് സെനിസെന്റ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലവറിങ്. അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് 2 examples in case of bamboo flower and also in case of strobilanthes. So bamboo flower, that flowers only once in their lifetime. ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ബാംബു ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ഫ്ലവറിംഗ്, it will produce fruits and the plant will die. Then strobilanthes, നീലക്കുറിഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് 12 years ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ. Okay, then next one we are discussing reproductive phase in animals. So in our last class we have completed reproductive phase in plants. Next one we are discussing reproductive phase in animals. Okay, വീണ്ടും കുറെ പേരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ടോ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, so reproductive phase in animals. So reproductive phase is the phase where reproduction occurs. Okay, നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനിമൽസിനും. Reproductive phase is the phase in which there will be production of gametes and reproduction will occur. So the females of placental animals exhibit cyclic changes in the ovaries, accessory ducts and hormones during their reproductive phase. Okay, so in case of placental mammals, so placental mammals are mammals in which placenta will be formed at the time of pregnancy. Pregnancy time il placenta ആ ഒരു യങ് വണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസന്റ ഉള്ള മാമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? placental mammals. So in case of placental mammals, there will be some cyclic changes in their reproductive organs. Okay, so that cyclic changes in the reproductive organs of placental mammals, that is divided into 2 types of cycles. So females of placental mammals exhibit cyclical changes in the ovaries, accessory ducts and hormones during the reproductive phase. As this cyclical changes in the reproductive organs of this placental mammals are of 2 types. 2 type സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചില മാമൽസിൽ ഒരു ടൈപ്പും ചിലരിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് സൈക്കിളും ആണ് നടക്കുന്നത്. So which are the 2 type of cycle? First one is estrous cycle and second one is menstrual cycle.
So first type is estrous cycle. But ഏറ്റവും important ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം estrous cycle occurs in case of non-primates. Okay, estrous cycle occurs in case of non-primates and menstrual cycle occurs in case of primates. So primates that include monkeys, apes and humans. അതല്ലാത്തവരാണ് പ്രൈമേറ്റ്സ് അല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൗ, ഷീപ്പ്, ഡിയർ, ഡോഗ്, കാറ്റ് ഇവരൊക്കെ നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് ആണ്. So there are two types of reproductive cycle in case of mammals, mainly placental mammals. So which are the two types of cycle? First one is estrous cycle and second one is menstrual cycle. So estrous cycle is the type of cycle or the reproductive cycle that is present in case of non-primates. And menstrual cycle is the type of cycle present in case of primates. Okay, monkeys, apes, human ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് primates. പ്രൈമേറ്റിൽ ഉള്ള സൈക്കിൾ ആണ് ഇത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ. നോൺ പ്രൈമേറ്റിലുള്ള സൈക്കിൾ ആണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോൺ പ്രൈമേറ്റില് ഈസ്ട്രസ് ആൻഡ് പ്രൈമേറ്റില് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അത്രയും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. Another thing, based on the breeding season, mammals are of two types. So mammals can be classified into two types based on their pattern of breeding. ഏതൊക്കെ സീസണിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് mammals are of two types. So first one, seasonal breeders and second one, continuous breeders. So based on the breeding season, mammals can be classified into two groups. First one, seasonal breeders. Okay, first one seasonal breeders and second one continuous breeders. So what is the difference between seasonal breeders and continuous breeders? So seasonal breeders are mammals which exhibit reproductive cycles only during favorable seasons. ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില സീസണിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? seasonal breeders. Okay, so seasonal breeders are mammals which show reproductive cycle only during favorable seasons. So അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഫുള്ളും അവര് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തില്ല. ചില പർട്ടിക്കുലർ സീസൺസിൽ മാത്രമാണ് അവര് ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so seasonal breeders are the mammals that exhibit reproductive cycles only during favorable season. So based on the breeding season, mammals, based on the type of breeding, mammals are of two types. First one seasonal breeders and second one continuous breeders. So what are seasonal breeders? They will exhibit reproductive cycle only during favorable seasons. Okay, they will exhibit reproductive cycles only during favorable seasons. Then what about continuous breeders? They are reproductively active throughout their reproductive phase. ആ ഒരു ജുവനൈൽ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് സെൻസെന്റ് ഫേസ്. ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ മുഴുവൻ ഇവര് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നവരല്ല. ദേ ആർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ്. Okay, so seasonal breeders are reproductively active in some particular season, whereas continuous breeders are reproductively active throughout their reproductive phase. So that is the difference between seasonal breeders and continuous breeders. Avani TA. Avani ennu parne, what is the difference between seasonal breeders and continuous breeders? Seasonal breeders ഒരു particular ടൈമിൽ മാത്രം particular seasonൽ മാത്രം. Then continuous breeders continuate നടക്കുന്ന. They are reproductively active throughout their reproductive phase. എപ്പ juvenile ഫേസിലും സെൻസൻ ഫേസിലും ഒന്നുമില്ല, reproductive phase മുഴുവൻ. Okay, throughout their reproductive phase they will be reproductively active. Okay, so that is the difference between seasonal breeders and continuous breeders. Okay, so next one we are going to discuss events in sexual reproduction. What are the events in sexual reproduction?
So the events in sexual reproduction, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് പഠിച്ചു, ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പഠിച്ചു, ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പഠിച്ചു. സോ അങ്ങനെ the events that occurs in case of sexual reproduction, that can be divided into 3 stages. Okay, so the events in sexual reproduction are divided into 3 phases or 3 stages. So the first one, pre-fertilization events. So the first one is pre-fertilization events. Second one, fertilization, and third one, post-fertilization events. So the events in sexual reproduction can be divided into 3 types. First one, pre-fertilization. So pre means pre എന്താ pre means എന്താ pre-fertilization എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യണത്? pre-fertilization, അതുപോലെ തന്നെ post-fertilization. pre-fertilization എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് pre-fertilization? ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പണ്ട് പറയാല്ലേ പ്രീ ഡിഗ്രി ബിഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഈവൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ്, അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസിലാണ്. So pre-fertilization events are the events that occur before fertilization. Okay, events before fertilization. Then second one, fertilization. So fertilization, you all know, that is the fusion of male and female gametes. So the second one is fertilization. The third one, post-fertilization. That is the events that occur after fertilization. ഓക്കെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ്. സോ ദ ഈവൻസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 phases or 3 stages. So first one, pre-fertilization events, second one, fertilization events, and last one, post-fertilization events. First one we are going to discuss pre-fertilization events. So pre-fertilization events, they are the events before fertilization. Okay, so the events before fertilization, that is events before the fusion of male and female gametes, they are pre-fertilization events. And pre-fertilization events include gametogenesis and gamete transfer. So രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് pre-fertilization events ൽ വന്നത്. First one is gametogenesis and second one, gamete transfer. So what is gametogenesis? What is gametogenesis? Formation of gametes. Formation of gametes. So first one is gametogenesis, that is the formation of gametes. Okay, first one is gametogenesis, that is the formation of gametes, and second one is gamete transfer. Gamete transfer means ഒരു ഗാമേറ്റിനെ മെയിൽ ഗാമേറ്റിനെയാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. സോ ദ ഇവന്റ്സ് ബിഫോർ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ്, ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗാമറ്റോജെനിസിസ് ആൻഡ് ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഗാമറ്റോജെനിസിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഈസ് ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഫസ്റ്റ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഗാമറ്റോജെനിസിസ്. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, gametogenesis, it is the formation of male and female gametes. Formation of male and female gametes, that is gametogenesis. So gametogenesis ൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. That is, there are 2 types of gametes. Okay, so there are 2 types of gametes based on their structure. So gametogenesis, it is the formation of male and female gametes. There are 2 types of gametes based on their structure. So the first one is homogametes or isogametes. Okay, gametes നമ്മൾ 2 type ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, homogametes and heterogametes. So what is homogame or isogamete? എന്താണ് homogamete അല്ലെങ്കിൽ isogamete എന്ന് പറയുന്നത്? So homogametes are similar gametes. അതായത്
ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം. ഇതൊരു ആൽഗെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാഡോഫോറയുടെ ഗാമേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതില് ഒരു ഗാമേറ്റ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആണ്, ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താ, രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു ഗാമേറ്റ് ആണ്, ഇത് അടുത്ത ഗാമേറ്റ് ആണ്. സോ വി കനോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്. ഇതിൽ ആരാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആരാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടുപേർക്കും സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഗാമേറ്റ്സ് ആണ് ഐസോഗാമേറ്റ്സ്. സോ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് ഓർ ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ആർ similar gametes, that is the male and female gametes will have same structure. Okay, male gamete and female gamete will have same structure and we cannot categorize them into male and female gametes. അങ്ങനെയുള്ള ഗാമേറ്റ്സിനെയാണ് ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ഓർ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so homogametes or isogametes are similar gametes, that is the male and female gametes will have same structure and we cannot categorize them into male and female gametes. രണ്ടുപേർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. We cannot categorize them into male and female gametes. ആരാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്നും ആരാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്നും സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ഓർ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ഓർ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് they are similar gametes and they cannot be categorized into male and female gametes. എക്സാമ്പിൾ, ഇതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്നത്, ഇത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറ്. ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ഓർ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലാഡോഫോറ. So cladophora, the two gametes are given here. One is male and one is female gamete, but we cannot differentiate between male and female gametes. Okay, both the gametes will have same structure. So example, cladophora. Example for isogametes, that is cladophora. Second one, heterogametes. So homogametes ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഇരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. ഹോമോഗാമേറ്റ്, that is both the male and female gamete has same structure. But in case of heterogametes, നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Male gamete and female gamete are entirely different in their structure. So such type of gametes are called heterogametes. So heterogametes, male and female gametes are different. Okay, male and female gametes will have different structure. So idana human in the case, this is the female gamete, that is egg, and this one is the male gamete, that is sperm. Okay, so in case of heterogametes, they are different in structure. That is the male and female gametes will have different structure. In most cases, the female gamete will be large. Okay, heterogametesile മിക്കവാറും ആരായിരിക്കും ലാർജ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത്? ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് and the male gamete will be smaller in size. So the female gamete will be larger in size and the male gamete will be smaller. Then the male gamete is called antherozoid or sperm. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേര് antherozoids. So the male gamete is known as antherozoids or sperm and the female gamete is called egg or ovum. Okay, so heterogametes, the male and female gametes are different, they have got different structures. Usually the female gamete will be larger in size. Then the male gamete is called antherozoid or sperm and female gamete is called egg or ovum. Male gamete എന്തെന്ന് പറയും? ഒന്നുകിൽ sperm എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ antherozoid എന്ന് പറയും. ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റിനെ egg എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ovum എന്നും പറയും. Okay, so there are two examples. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ in case of fucus. Okay, in case of fucus, അതാണ് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗർ കേട്ടോ. This one is the female gamete and this is the male gamete. ഇവിടെ ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്. ആ വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഓഫ് എഗ്. ഫ്യൂക്കസും ഒരു ആൽഗയാണ് കേട്ടോ. ക്ലാഡോഫോറയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആൽഗയാണ് ഫ്യൂക്കസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആൽഗയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂക്കസിന്റെ പേര്. സോ ഫ്യൂക്കസ്
has got heterogametes, that is a large female gamete and a small male gamete. This is the case of human being. Large female gamete, that is egg, and small male gamete, that is sperm. Okay, so homogametes and heterogametes. Homogametes are also called isogametes. That is, the male and female gamete will have same structure. Example, Cladophora. Heterogametes, male and female gamete will have different structure. The male gamete is called antherozoid or sperm, and female gamete is called egg or ovum. So two examples are there for heterogametes. One is fucus, which is an algae, and second one human being. So നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറ് ഒന്നുകിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോഗാമേറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് ഈ ഫിഗർ തരും. ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫ്യൂക്കസിന്റെ ഫിഗർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡോഫോറയുടെ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഗാമേറ്റ്സ് ആണ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഫിഗറും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ അഹമ്മദ്. ഓക്കെ ടീച്ചർ. അഹമ്മദ് ഒന്ന് പറയാമോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോഗാമേറ്റ്സ്? ഹോമോഗാമേറ്റ്സ് സിമിലർ സൈസ് ആയിരിക്കും മോർഫോളജിക്കലി, പിന്നെ സിമിലർ സൈസ് ആൻഡ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ. മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സാമ്പിൾ ക്ലാഡോഫോറ, ഗാമേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലാഡോഫോറ. ഹെട്രോഗാമേറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? ഹ്യൂമന്റെയും ഫ്യൂക്കസിന്റെയും. Okay, okay, Ahmad. Human and fucus are examples for heterogametes. Okay, so heterogamete is a male gamete, that is called a sperm or antherozoid, and female gamete is called a egg or ovum. Then, next one, sexuality in organism. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്ന ടേം ആണല്ലേ ബൈസെക്ഷൽ, യൂണിസെക്ഷൽ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിലും ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസംസ്, യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം. സോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇൻ ഓർഗാനിസംസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ബൈസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസംസ്? ബൈസെക്ഷൽ, ബൈ മീൻസ് ടു. ഓക്കെ, ബൈ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബൈനറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബൈ മീൻസ് ടു. സോ ബൈസെക്ഷൽ മീൻസ് both male and female reproductive structures are present in the same individual. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ട്, മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം. Okay, so bisexual organisms are organisms in which male and female reproductive structures are present in the same individual. ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഗാനിസം. അപ്പൊ ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ഓക്കെ, സോ ബൈസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം ആർ organisms in which male and female reproductive structures are present in the same individual. Then നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റില് ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സ്, വൺ ഈസ് ഹിബിസ്കസ്, ചെമ്പരത്തി. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലേ, ചെമ്പരത്തി പൂവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. സോ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഹിബിസ്കസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പൈസം, പൈസം പയറ്, പീ പ്ലാന്റ്, അതാണ് പൈസം. Okay, so hibiscus, payasam, these are examples for bisexual plants. അപ്പൊ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ, ഇപ്പൊ ഹിബിസ്കസിന്റെ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അല്ലെ, ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്, ആ ഒരു ആന്തർ ആ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓവറി ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സം അതർ പ്ലാന്റ്സ് they will have separate male flower and separate female flower. ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും, ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ such plants, in case of such plants, the male flower is called a staminate. Okay, the male flower is called a staminate because it contains
സ്റ്റേമൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റേമൻസ് ഉണ്ട്. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേമൻ ഉള്ള ഫ്ലവറിനെ എന്തെന്ന് പറയും? മെയിൽ ഫ്ലവർ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനേറ്റ്. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് because it contains pistil or carpel. So pistil or carpel, that is the female reproductive part. Okay, first year നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ male reproductive part? Stamen. Stamen consists of anther. Then female reproductive part, that is pistil or carpel, which consists of stigma, style, ovary. Okay, next chapter ൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ stamen ഉള്ള flowers, that is male flowers, they are called as staminate. And female flowers with pistil or carpel, they are called as pistillate. So male flower is called as staminate and female flower is called as pistillate. So what are bisexual organisms? Organisms in which male and female reproductive structures are present in the same individual. ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ തന്നെ male reproductive പാർട്ടും female reproductive പാർട്ടും present ആണെങ്കിൽ they are called bisexual organisms. Then example for bisexual plants that include hibiscus, pyrethrum. Then second one, the name of male flower, that is called a staminate because it contains stamen. Female flowers are called a pistillate because they contain pistil or carpel. Stamen ulla flowers, male flowers, avare nammal staminate ennu parayum. Pistil ulla female reproductive part aayittulla pistil ulla flowers ne pistillate ennum parayum. In case of some plants, male and female flowers are present in the same plant. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൽ, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് വേറൊരു ഫ്ലവറിൽ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഹിബിസ്കസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ both male and female reproductive part are present in the same flower. Okay, but in some cases, in some plants, they will have male and female flowers in the same plant. ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും, ദേ ആർ കോൾഡ് മോണോയിഷ്യസ്. ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മോണോയിഷ്യസ് ആൻഡ് ഡൈയിഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മോണോയിഷ്യസ് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് male and female flowers are present in the same plant. Okay, if male and female flowers are present on the same plant, they are called monoecious plants. Okay, so monoecious plants are plants in which male and female flower are present in the same plant itself. ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദേ ആർ കോൾഡ് മോണോയിഷ്യസ്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ? ബോത്ത് ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ്. സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ട്. Such plants are called monoecious plants. Okay, so monoecious plants are plants which has male and female flowers in the same plant itself. Examples include cucurbitches, നമ്മുടെ cucumber family, cucurbitches, coconut, dead. One more example is there, that is Cara. Okay, ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ. കാരയുടെ ഫിഗർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ ഒരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is an example for a monoecious plant. So this is an example for a monoecious plant. So here female reproductive part and male reproductive part are present in the same plant itself. ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ട്. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ മോണോയിഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോണോയിഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് ദേ വിൽ ഹാവ് ബോത്ത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ്. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും. മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മോണോയിഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. So this figure, that is an example for a monoecious plant. Okay, so the examples for monoecious plants that include cucurbitches, coconut, Cara. ഇത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ഫ്ലവർ, സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ, ദെൻ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാന്റ്. ഈ കേസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് bisexual condition in animals.
Okay, plants മാത്രമല്ല ആനിമൽസിലും ഈ ഒരു ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. So in case of some animals, the body of the animal will have both male reproductive part and female reproductive part. So bisexual animals, they are also called hermaphrodites. First year animal kingdom ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, hermaphrodites. Okay, so bisexual animals, that is animals which have both male and female reproductive part. Okay, animals which have both male and female reproductive part are called bisexual animals. രണ്ടും ഉണ്ട്, male reproductive partum female reproductive partum ഒരു സെയിം ആനിമലിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? they are called bisexual animals or hermaphrodites. So examples for hermaphrodites include earthworms, leech, sponge, tapeworm. ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാമിന് പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറെ ഫൈലംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലുള്ള പലതും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫൈലം പോറിഫെറ, നിഡേറിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പലരും hermaphrodites ആയിരുന്നു organisms. That is, both the male and female reproductive parts were present in the same organism. So examples include earthworm, leech, sponge, tapeworm, etc. ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതാണ്. എർത്ത്വേമിന്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So this one is the case of earthworm. Okay, so in earthworm both male and female reproductive part are present. Male reproductive part ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും രണ്ടും സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആണ്. സോ എർത്ത്വേം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. ദെൻ ലീച്ച്, സ്പോഞ്ച്, ടേപ്വേം, ദീസ് ആർ ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ plants in which both male and female flowers are present, they are called monoecious plants. Examples include cucurbittis, coconut, cara. Then animals in which both male and female reproductive parts present in the same animal, they are called bisexual animals or hermaphrodites. So examples for hermaphrodites that include earthworm, leech, sponge, tapeworm, etc. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ആനിമൽസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരാളുടെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, ഫംജൈ. So in case of fungi, bisexual fungi, they are called homothallic. അവിടെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ആ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Bisexual fungi are called homothallic. Okay, bisexual fungi are called homothallic. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, താലസ് ബോഡിയാണ്, ഫഞ്ചയുടെ ബോഡി താലസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. സോ ഹോമോതാലിക് എന്നാണ് ഫഞ്ചയുടെ കേസിലെ ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ബൈസെക്ഷൽ. നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന? സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇൻ ഓർഗാനിസം. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫഞ്ചൈ. സോ the bisexual condition is the condition in which male and female reproductive structures are present in the same individual. Example for bisexual plants that include hibiscus, pisum. Male flower is called a staminate because it contains stamen. Female flower is called a pistillate because it contains pistil or carpel, which is the female reproductive part. Then monoecious plants are plants in which male and female flowers are present on the same plant itself. ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ they are called monoecious plants. Example cucurbittis, coconut, cara. Then bisexual animals, they are also called hermaphrodites. Example for hermaphrodites include earthworm, leech, sponge, tapeworm, etc. Then fungi. In case of fungi, the bisexual condition that is called homothallic. ഫഞ്ചയുടെ കേസിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോതാലിക് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ക്ലിയർ ആണോ ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈസെക്ഷൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Bisexual condition is the condition in which both male and female reproductive parts are present in the same organism. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, യൂണി മീൻസ് one, that is there will be separate male organism and there will be
സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ടും ഒന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ, മെയിലും ഫീമെയിലും സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, യൂണി മീൻസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസംസ്. So in unisexual organisms, male and female reproductive structures are present on different individuals. Okay, different individuals. That is, there will be separate male organism and there will be separate female organism. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് മെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും. So male and female reproductive structures are present on different individuals. Then, if male and female flowers are present on different plants, it is called dioecious. മെയിൽ ഫ്ലവർ ഒരു പ്ലാന്റിലും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ വേറൊരു പ്ലാന്റിലും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ പപ്പായയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയും, പപ്പായയുടെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് മെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പപ്പായ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡയോecious. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ, മോണോയിഷ്യസ് ആയിരുന്നു. യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, that is male and female flower are produced in different plants, that is called a dioecious condition. Okay, if male and female flowers are present in different plants, it is called a dioecious. So examples for dioecious plants include papaya, date palm, mercantia. ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതേ സെയിം ഫിഗർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട്, മെർക്കാൻഷ്യ. So this one is the structure of mercantia. Mercantia has got anthridiophore, archegoniophore, anthridium, archegonia ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലായിരുന്നു പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മെർക്കാൻഷ്യ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ ഏത് ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ആളാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ ഏത് ഡിവിഷനിലായിരുന്നു മെർക്കാൻഷ്യ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നത്? ബ്രയോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബ്രയോഫൈറ്റിലായിരുന്നു മെർക്കാൻഷ്യ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രയോഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, so mercantia, it is an example for a dioecious plant, that is male reproductive part and female reproductive part are present in different plants. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിലായിട്ടാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ല, താലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ റൂട്ട്, ട്രൂ സ്റ്റെം, ട്രൂ ലീഫ് ഒന്നുമില്ല, റൂട്ട് ലൈക്ക്, സ്റ്റെം ലൈക്ക്, ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് താലസ് ഓർ തലോയിഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് പപ്പായ, ഡേറ്റ് പാം, മെർക്കാൻഷ്യ. സോ യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ reproductive structures are present on different individuals. Then, if male flower and female flower are present on different plants, that is called a dioecious. Examples include papaya, date palm, mercantia. The next one, unisexual animals. So animals in the case of separate male, separate female alla animals in the നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Cockroach, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോക്രോച്ച് സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഈസ് ദർ. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഹയർ ആനിമൽസിലെല്ലാം തന്നെ യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ യൂണിസെക്ഷൽ ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോക്രോച്ച്, ഹയർ ആനിമൽസ് എക്സെട്ര. ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫഞ്ചയില് ബൈസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ ഹോമോതാലിക് കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് യൂണിസെക്ഷൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് heterothalic. Okay, heterothalic. In fungi, the unisexual condition is called heterothalic. Bisexual condition in fungi was called homothalic, and unisexual condition is called heterothalic. Okay, so unisexual condition, male and female reproductive structures are present in different individuals. Plants il anganeyulla plants nu nammal endu parayum, they are called dioecious plants. Examples include papaya, date palm, mercantia. Then bisexual animals in which male and female reproductive structures are present in different animals. Examples include cockroach, higher animals. In case of fungi, this condition, that is the unisexual condition in fungi, is called a heterothalic. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാമറ്റോജെനിസിസ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So first നമ്മൾ different types of gametes പറഞ്ഞു, that is homogametes and heterogametes. Then bisexual condition ഉം unisexual condition ഉം പറഞ്ഞു. Next one we are going to discuss cell division during gamete formation. Okay,
cell division during gamete formation. So you all know that there are two types of cell division. So which are the two main types of cell division? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? Which are the two types of cell division? Which are the two types of cell division? ഏതാ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ? സെൽ ഡിവിഷന്റെ ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഏതൊക്കെയാ? Which are the two types of cell division? Mitosis and meiosis. So there are two types of cell division, mitosis and meiosis. Okay. So what is the main difference between mitosis and meiosis? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. മൈറ്റോസിസ് ഇങ്ങനെയാണ്, മിയോസിസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്താ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും തമ്മിൽ? മൈറ്റോസിസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്? മൈറ്റോസിസ് ഇസ് കോൾഡ് equational division. Okay, mitosis is called equational division. Meiosis or reduction division. Reduction division. Mitosis is called equational division and meiosis is called reduction division. That is, in case of mitosis, chromosome number remains same. Like, അതായത് നമ്മൾ okay, so mitosis and meiosis. So mitosis, it is known as the equational division. Meiosis is known as the reduction division. Why mitosis is called the equational division? Suppose നമ്മൾ ഒരു സെൽ എടുത്തു. This one is a cell. ക്രോമസോം നമ്പർ, ഈ സെല്ലിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ 2 ആണ്. വെറുതെ നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ടേക്കണയാണ് കേട്ടോ. 2 ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. So when this cell undergoes mitosis, so this one is the parent cell. Parent cell will divide to form 2 daughter cells in case of mitosis. Okay, one parent cell will divide to form 2 daughter cells. But 2 chromosome number ആണ്. ഇതിന്റെ chromosome number 2 ആണ്. അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന 2 daughter cells after mitosis, 2 daughter cells will be formed. What will be the chromosome number of this daughter cells? എന്താ എത്രയായിരിക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ? മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? പേരന്റ് സെല്ലിന്റെ 2 ആണ്. ഡോട്ടർ സെൽസിൽ എത്രയായിരിക്കും? 2 തന്നെയായിരിക്കില്ലേ? 2 തന്നെയായിരിക്കും. ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ. ബിക്കോസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഡോട്ടർ സെൽസ്. പേരന്റ് സെല്ലില് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഡോട്ടർ സെൽസ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പേരന്റ് സെൽ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് കേട്ടോ 2 എന്നിട്ടത്. നമ്മളെ ഹ്യൂമന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 46ഉം 23 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക. എത്രയുണ്ടോ പേരന്റ് സെല്ലില്, എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ, ഇനി പേരന്റിൽ 5 എണ്ണാണെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സെൽസിലും 5 എണ്ണം, പേരന്റിൽ 10 ആണുള്ളെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സെൽസിലും 10 ക്രോമസോം നമ്പർ. പേരന്റ് സെല്ലില് എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ the formed daughter cells will have the same chromosome number as that of the parent cell. That's why mitosis is called a equational division. Okay, ഇനി നമുക്ക് മിയോസിസിന്റെ കേസ് നോക്കാം. മിയോസിസില് ഇതേ സെയിം സെല്ല് തന്നെ 2 chromosome number ഉള്ള സെല്ല് മിയോസിസ് നടന്നു. So after meiosis, how many daughter cells will be formed? How many daughter cells will be formed? ഒന്നോ? എത്ര എണ്ണം ഫോം ചെയ്യും മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ? ഇവിടെ 2 daughter cells ആണ് മൈറ്റോസിസില്. ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ഹൗ മെനി daughter cells? 2 daughter cells. 2 ആണുള്ളൂ. 4. 2 daughter cells ആണ്. 4. മിയോസിസ് 1 കഴിയുമ്പോ 2. Then meiosis 2 കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 daughter cells ഉണ്ട് കേട്ടോ. So after meiosis 4 daughter cells will be formed. Then എത്രയായിരിക്കും ഈ daughter cellsന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ? Parent cell will have 2 number of chromosome. What will be the chromosome number in daughter cells? Half ആണോ? എത്രയായിരിക്കും? ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയാവും? 2ന്റെ ഹാഫ് എത്രയാ? 2ന്റെ ഹാഫ് എത്രയാ? 2ന്റെ പകുതി എത്രയാ? 1. ഓക്കെ, പേരന്റ് സെല്ലില് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പേരന്റ് സെല്ലില് 10 ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ.
പേരന്റ് സെല്ലില് 10 ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ഡോട്ടർ സെൽസിൽ എല്ലാം എത്ര ഉണ്ടാവും? 5 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പേരന്റ് സെല്ലില് എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പേരന്റ് സെൽ എത്ര ഉണ്ടോ, ഇനി പേരന്റ് സെല്ലില് 2 ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും 1 ആയിരിക്കും, പേരന്റ് സെല്ലിൽ 20 ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും 10 ആയിരിക്കും. എത്രയാണോ പേരന്റ് സെല്ലിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഡോട്ടർ സെൽസിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹാഫ്. അല്ലെ, പേരന്റ് സെല്ലിലുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ കുറയും, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇൻ മിയോസിസ് the daughter cells will have half the number of chromosomes. Okay, daughter cells will have half the number of chromosomes. പേരന്റിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയാണ് ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. That is why meiosis is called a reduction division. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോസിസിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നും മിയോസിസിനെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നും പറയുന്നത്? ആഫ്റ്റർ മൈറ്റോസിസ് the formed daughter cells will have same number of chromosomes of their that is present in their parent cell, whereas in meiosis, after meiosis the formed daughter cells will have half the number of chromosomes present in the parent cell. Parentil എത്ര ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ in case of meiosis. That is why meiosis is called a reduction division. Clear ആണോ? ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. മൈറ്റോസിസിലും മിയോസിസിലും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മിയോസിസില്. അപ്പൊ നോക്കാം, നമ്മള് ഏത് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ്? ഇപ്പൊ 2 ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ്. So which type of cell division occurs in different organisms during gamete formation? അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Cell division during gamete formation. So first ഇത്രയും പേരെ നോക്കാം. Monirans, fungi, algae, bryophytes. Okay, kingdom Monera, that includes mainly bacteria. അല്ലെ, ബാക്ടീരിയ വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം Monera. Then fungi, പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന ആൽഗെ ആൻഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. The speciality of these organisms is that they will have haploid body. ഇവരുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ബോഡി. ഓക്കെ, ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ്. എന്താ ഹാപ്ലോയിഡ്, എന്താ ഡിപ്ലോയിഡ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ? സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം. സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ N എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെ. ഓക്കെ, only a single set of chromosome is present, that is haploid condition. Then double set of chromosomes present ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് diploid condition, that is 2N. നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ? പറഞ്ഞോ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്താ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ നമ്മുടെ ബോഡി? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ബാക്ടീരിയ, ഫഞ്ചൈ, ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ബോഡിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so monirans, fungi, algae, bryophytes. Okay, these organisms will have haploid parent body. Their body will be haploid body. Body എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ബോഡി. That is the body will be haploid body. Then if the organism is having haploid body, അതായത് ഗാമേറ്റ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ? ഗാമേറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ? ഹാപ്ലോയിഡ്. ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. ഓക്കെ, ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാമേറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസ് എടുക്കാം, ഹ്യൂമന്റെ കേസ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം. അതായത് ഹ്യൂമന് എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ?
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും? 46 ക്രോമസോംസ് അല്ലേ? സോ 46 ക്രോമസോംസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒരു സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ഹാവ് 46 ക്രോമസോം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏത് സെല്ല് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ there will be 46 number of chromosomes. Then this 46 chromosomes are arranged as 23 pairs. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള 46 ക്രോമസോംസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നേ? 23 പെയർസ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ, ഇതൊരു പെയർ, അടുത്ത പെയർ, അടുത്ത പെയർ, അങ്ങനെ 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 23 പെയർസ്, രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് 23 പെയർസ് ആയിട്ടാണ് ഈ 46 ക്രോമസോംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പെയർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ 23 പെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ 2 ക്രോമസോം. ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will be 2 ക്രോമസോം. ഇതില് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നും, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മദറിൽ നിന്നുമായിരിക്കും. Okay, so there are total 23 pair of chromosomes. When we consider one pair of chromosome, that one pair includes 1 chromosome from father and 1 chromosome from mother. ഇങ്ങനെ 23 പെയറിൽ ഓരോ പെയറിലും ഒരു ക്രോമസോം നമ്മൾ ഫാദറിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് നമുക്ക് മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ there are 46 chromosomes and this 46 chromosomes are arranged in 23 pairs. ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ, അതായത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, സോ നമ്മുടെ 2n കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. Okay, 2n diploid condition, that is 46 number of chromosomes. ഇനി ഗാമീറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗാമീറ്റ്സ് they are haploid cells. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നത്? സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ, മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് വിചാരിക്കുക, ഹാപ്ലോയിഡ് ഒന്നുമല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ സെല്ലിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗാമേറ്റിലും. ഓക്കെ, 46 number of chromosomes ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. So suppose the male gamete has 46 number of chromosomes and female gamete also has 46 number of chromosomes. Okay, at the time of fertilization, the male gamete fuses with the female gamete to form zygote. So what will be the chromosome number of zygote? 46 plus 46, that is 92. Okay, മെയിൽ ഗാമേറ്റിൽ 46 ഉണ്ട്. നോർമൽ സെല്ലിലെ പോലെ തന്നെ മെയിൽ ഗാമേറ്റിൽ 46 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിലും 46 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഫ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ടിന് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 92 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. അത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? 46 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. സോ there comes the importance of haploid gametes. Okay, so gametes will be haploid, that is N. So N is 23. Humanle 2n 46 ആണ്. So N, that will be 23. Male gamete will have 23 number of chromosomes. Female gamete will also have 23 number of chromosomes. After fertilization, 23 plus 23, that is 46. അവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേസിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ്, നമ്മുടെ കേസിലല്ല, ഗാമീറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓൾ ജനറേഷൻ, ഗാമീറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാപ്ലോയിഡ്. ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഗാമീറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. ഓക്കെ, ഗാമീറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഗാമീറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗാമീറ്റ്സ്. ഈ ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോസിസ്, മിയോസിസ്, ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പല പോർഷൻസും വരുമ്പം വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് അതൊന്നും പറയില്ല.
ജസ്റ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെയാ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. Why mitosis is called equational division? Why meiosis is called reduction division? Okay, what happens in meiosis? That is, the chromosome number is reduced to half. What is diploid condition? What is haploid condition? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ cell division during gamete formation. That is, in case of organisms with a haploid body. Okay, in case of organisms with a haploid body, gametes are formed by the process of mitosis. Organismത്തിന്റെ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഗാമീറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക? ഏത് ഡിവിഷൻ വഴിയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക? ദേ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ്. മൈറ്റോസിസ് മതി അല്ലേ? കാരണം ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഗാമേറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. സോ the division that occurs for gamete formation in case of organisms with a haploid body, that is mitosis. Organismത്തിന്റെ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുക? That will be mitosis. So which are the organisms having haploid body? Monereans, fungi, algae, bryophytes. Okay, so these all organisms will have haploid body, and in their case mitosis is the type of cell division that occurs for gamete formation. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ബോഡി ഉള്ളവരാണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് ബോഡി, നമ്മളൊക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ബോഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഡിപ്ലോയിഡ് ബോഡി ഉള്ള ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. സോ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൽഗെ ആൻഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് ഹാപ്ലോയിഡ് ബോഡി. ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പെർമ്സ്, ആൻജിയോസ്പെർമ്സ് അവർക്കെല്ലാം എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ബോഡിയാണ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, gymnosperms, angiosperms and animals, they will have a diploid body. Okay, in case of pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and animals, they have a diploid body. So if the body of the organism is diploid, body diploid ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക? ഏത് ഡിവിഷനാ ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക? If body is diploid, which type of division? Body of organism is diploid. മിയോസിസ് ആയിരിക്കണം നടക്കുക. ബിക്കോസ് ബോഡി ഈസ് 2n ആൻഡ് ഗാമേറ്റ്സ് n. അല്ലേ? ബോഡി 2n ആണ്. നമ്മുടെ കേസില് 46 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അതിൽ നിന്ന് 23 ഉള്ള ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ? ഹാഫ് ആക്കണം, ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഗാമേറ്റിലുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ. സോ ഫ്രം ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 2n, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലായിട്ടുള്ള ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should be the division that is meiosis or reduction division. Okay, so in case of organisms with the haploid parent body, the type of division occurs during gamete formation is mitosis. And in case of organism with diploid parent body, that is 2n, body 2n ആണെങ്കിൽ the type of division that occurs for gamete formation, that is meiosis. Okay, 2n നെ n ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് വേണം? മിയോസിസ് വേണം. n നെ n ആക്കി തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈറ്റോസിസ് മതി. 2n നെ n ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അവിടെ മിയോസിസ് or reduction division വേണം. So pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and animals have a diploid parent body. So അവിടെ മിയോസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ്, മൈറ്റോസിസ്, മിയോസിസ് ക്ലിയർ ആണോ? റോസിയ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, മിക്ക ചാപ്റ്റേഴ്സും വരുമ്പോ, ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസ്, മിയോസിസ്, ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ, ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പോവുക. ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡിവിഷൻ നടക്കണം? മിയോസിസ് നടക്കണം. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? മൈറ്റോസിസ് മതി. ഓക്കെ, സോ ഹാപ്ലോയിഡ് ബോഡി ഉള്ളവരായിരിക്കാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് മോണീറൻസ്, fungi, algae and bryophytes. That organisms having diploid body, that includes
ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പെർമ്സ്, ആൻജിയോസ്പെർമ്സ്, ആനിമൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു in case of organisms with a diploid parent body, meiosis occurs. Okay, so meiosis occurs for the formation of gametes, and gametes are formed from certain type of cells called gamete mother cells. So gametes are formed from certain type of cells called gamete mother cells, or they are also called meiocytes. Okay, meiocytes or gamete mother cells. So in case of diploid organisms, meiocytes or gamete mother cells will undergo meiosis to form gametes. Okay, so meiosis എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും സെല്ലിലല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ പോയിട്ട് meiosis നടന്ന gamete ഫോം ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. There are some particular type of cells which are called gamete mother cells, or they are also called meiocytes. Then meiocytes occurs in case of this meiocyte. Meiosis എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ഒരു meiocyteലാണ് meiosis നടക്കുന്നത്, and that results in the formation of gametes. So gamete mother cells or meiocytes will undergo meiosis to form gametes. അപ്പൊ മിയോസൈറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2n ആയിരിക്കും, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മിയോസൈറ്റ്സ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സാധാരണ ഏത് സെല്ലും പോലെ സാധാരണ ഒരു സെല്ലാണ് മിയോസൈറ്റും, പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നാണ് ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ മിയോസൈറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ മിയോസിസ് ടു ഫോം ഗാമേറ്റ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ. ക്രോമസോം നമ്പർ 2 ടൈപ്പ് ക്രോമസോം നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിയോസൈറ്റില്, ദാറ്റ് ഇസ് the cells that undergo mitosis, the cells that undergo meiosis for gamete formation. മിയോസൈറ്റില് എത്ര ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്, ഗാമേറ്റില് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട്, അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ കേസാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ മിയോസൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് 46, ഇൻ ഗാമേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 23. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 or 3 തരും, 2 or 3 ഒരു ടേബിൾ പോലെ തന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിലും മിയോസൈറ്റിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിയോസൈറ്റിന്റെ നമ്പർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 42. ഓക്കെ, റാറ്റിന്റെ കേസിൽ മിയോസൈറ്റ്, നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നു വേണ്ട, അങ്ങനെ കാണാതെ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാറ്, ടേബിളില് മിയോസൈറ്റിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഗാമേറ്റിന്റെ പ്ലേസിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? മിയോസൈറ്റില് എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഗാമേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് മിയോസൈറ്റ് ഈസ് 2n ആൻഡ് ഗാമേറ്റ് ഈസ് n. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേസിൽ മിയോസൈറ്റിൽ എത്രയാണ്? 46 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ സെൽ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി. So there are 46 number of chromosome in meiocyte, and in gametes there will be only 23. Gametes എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 23. കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then ഇവിടെ നോക്കുക, റാറ്റ് 42. Then റാറ്റിന്റെ 42 ആണ് മിയോസൈറ്റിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഗാമേറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 21 ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കുക, ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ. ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയില് മിയോസൈറ്റില് 8 ആണുള്ളത്. സോ ഗാമേറ്റില് കറക്റ്റ് ഹാഫ് 4 ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ, ആ കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗാമേറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് മിയോസൈറ്റിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാമേറ്റില് 10 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം? ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം, ദാറ്റ് ഇസ് 20. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ട ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല നമ്മളോട്. ബോർഡ് എക്സാമിന് സാധാരണ ഈ ടേബിൾ തന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മിയോസൈറ്റിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ മിയോസൈറ്റിൽ എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഗാമേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഗാമേറ്റ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റില്, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. മിയോസൈറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് 2n,
the chromosome number 2, chromosome 2n condition ആണ് diploid condition that will be present in case of meiosis, and in gametes the condition will be haploid condition. But table നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക. Okay, so that is all about gametogenesis. So gametogenesis ൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, okay, so we have started from pre-fertilization events. So pre-fertilization events, first one we have discussed the gametogenesis. So what was gametogenesis? Gametogenesis, it is the formation of male and female gametes. We have discussed the two types of gametes. First one, homogamete or isogamete, in which the male and female gamete will have similar structure. Example, isogametes of Cladophora. Then second one, heterogametes, in which male and female gamete will have different structure. Example, fucus, human being. Then next we have discussed the sexuality in organism. We have discussed the bisexual condition. We have discussed the unisexual condition. Then we have discussed regarding cell division during gamete formation. If the parent body is haploid, the type of cell division that occurs during gamete formation, that will be mitosis. If the parent body is diploid, the type of cell division that occurs during gamete formation will be meiosis. Okay, അതിന്റെ കാരണം എന്താ? മിയോസിസ് ആണ്, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. മിയോസിസ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെയാണ് ഡോട്ടർ സെൽസിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സിലെ സെക്കൻഡ് തിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഗാമറ്റോജെനിസിസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. So gamete transfer, in most cases, the male gamete will be motile. Okay, male gamete can move. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഓർ സ്പെർം ദാറ്റ് ഇസ് മോട്ടൈൽ, ബട്ട് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേഷനറി. അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ, അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. മോസ്റ്റ് കേസസിലും അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ബോത്ത് ദ ഗാമേറ്റ്സ് ആർ മോട്ടൈൽ. ഇൻ സം കേസസ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ക്യാൻ മൂവ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആർ മോട്ടൈൽ. Okay, male gametes are motile, that is they can move. Okay, male gametes are motile. So the male gametes, they need a medium to move towards the female gamete for fertilization. ഒരു മീഡിയത്തെ കൂടെ ചില കേസസിൽ വാട്ടറിലേക്ക് ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, they are called amphibians of plant kingdom because they require water for gamete transfer. ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഗാമീറ്റ്സ് വാട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ കൂടെയാണ് ഗാമേറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ്, ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് നീഡ് എ മീഡിയം to move towards the female gamete for fertilization. In most organisms, male gamete is motile and female gamete is stationary. Most organisms കേസിലും അങ്ങനെയാണ് കേസ്. കാരണം ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആണ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഇസ് motile, that is it can move, and female gamete is സ്റ്റേഷനറി. ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് മൂവ് ചെയ്യില്ല, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ളൂ. ഇൻ സം ഫംജൈ ആൻഡ് ആൽഗെ both gametes are motile. Okay, in case of some fungi and algae, both male and female gametes can move. ഈ കേസിലൊക്കെ നോക്കിക്കേ, നമ്മള് ക്ലാഡോഫോറയുടെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ രണ്ട് ഗാമേറ്റ്സിനും ഫ്ലജെല്ല ഉണ്ട്, രണ്ടു പേർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ക്യാൻ മൂവ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് some fungi and some algae, both male and female gamete are motile. Okay, but in case of most organisms, female gamete is stationary, whereas male gamete can move. Then for the movement, the male gametes require a medium. ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെയാണ് അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Then in case of plants, in case of simple plants such as algae, bryophytes and pteridophytes. Okay, gymnosperms and angiosperms ഇല്ല, ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര്. In case of algae, bryophytes and pteridophytes, gamete transfer takes place through water. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രയോഫൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, they require water for sexual reproduction.
So in case of algae, bryophytes and pteridophytes, gamete transfer takes place through water. Water ആണ് അവിടെ ആ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. In case of plants such as algae, bryophytes and pteridophytes. Then വാട്ടറിലേക്ക് ഗാമീറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെയൊക്കെ ലോസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ കുറെ ഗാമീറ്റ്സ്, ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യും in order to compensate the loss during the transport. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സമയത്ത് വാട്ടറിൽ കൂടി ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗാമേറ്റ്സ് ലോസ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ in case of simple plants, water is the medium for the transportation or transfer of gametes. So to compensate the loss of gamete during transport, large number of male gametes will be produced. So male gamete വാട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും, അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ലോസ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? എഗ് സിംഗിൾ ആണ് അല്ലെ, ഒരെണ്ണമാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേംസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. സോ മെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ നമ്പർ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു മൂവ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവർക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ നമ്പർ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സം ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, so in simple plants, water is the medium for transfer of gametes. To compensate the loss of male gamete during transport, large number of male gametes will be produced. Then in case of seed plants, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് pollen grains. Okay, pollen grains will have the male gamete and the ovule carries the egg. Pollen grains ലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? male gamete ഉണ്ടാവുക. Egg is present inside the ovule. Then the pollen grains carry male gametes and ovule carries the egg. Pollen grains are transferred to the stigma. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട, അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സീഡ് പ്ലാന്റ്സ്, pollen grains carry male gamete and female gamete is present inside the ovule and pollination വഴി സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് pollen grains ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സോ ഗാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, in most cases male gamete is motile, female gamete is stationary, but in case of some fungi and algae, both male and female gametes are motile. Then male gametes need a medium. Male gametes ne endu venam move cheyanayittu? They require a medium to move towards the female gamete. Okay, male gametes require a medium to move towards the female gamete. So in case of plants such as simple plants such as algae, bryophytes and pteridophytes, the medium is water. ഇവരുടെയൊക്കെ കേസിൽ വാട്ടർ ആണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് the loss of male gamete during transportation, large number of male gametes will be released. Then in case of plants, pollen grains, flowering plants in the case, pollen grains, they carry male gametes and that is transferred to the female gamete by the process of pollination. Okay, clear ആണോ? gamete transfer എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? gamete transfer എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വിഷ്ണുപ്രിയ, ക്ലിയർ ആണോ? മിസ് ക്ലിയർ ആണ്. So we have completed pre-fertilization events. Okay, so pre-fertilization events il endokya nammal parnathu? We have discussed gametogenesis, we have discussed the gamete transfer. So these two processes, gametogenesis, that is the formation of gametes, and transfer of gametes, idu rendu eppa nadakkanam? Fertilization mumbu nadakkanam alle. So gamete produce ചെയ്തു, gamete male gamete നെ female gamete ന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇനിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് പറയുന്നത്. So second event in sexual reproduction, that is fertilization. So fertilization, it is also called syngamy. Another name for fertilization, that is syngamy. So
Define fertilization എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what is fertilization? It is the fusion of haploid male gametes. It is the fusion of haploid male gametes with haploid female gamete. Haploid male gamete with the haploid female gamete to form എങ്ങനത്തെ സൈഗോട്ടാ ഫോം ചെയ്യണേ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ സൈഗോട്ട്? സൈഗോട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ? നമ്മുടെ കേസിലെ കാര്യമാണ് പറയണത്. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കോ? ഹാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പറഞ്ഞോ. ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട്. ഓക്കെ, ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട്. സോ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് haploid male gamete with the haploid female gamete to form diploid zygote. അതിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാമേറ്റ് രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഗാമേറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്ലോയിഡ്. Okay, fusion of haploid male gamete with the haploid female gamete to form diploid zygote. That is fertilization. It is also called a syngamy. Okay, so haploid ആയിരിക്കും. മെയിൽ ഗാമേറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിലെയും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിംഗമി. Okay, so fusion of gametes to form a diploid zygote. അതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗമി ഓർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാർത്തനോജെനിസിസ്. ഓക്കെ, 1 മാർക്കിനൊക്കെ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് പാർത്തനോജെനിസിസ്? സോ ഇൻ സം കേസസ് ചില ഓർഗാനിസംസ്, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാറ് ഹണി ബി, അതുപോലെ തന്നെ ചില ബേർഡ്സ്, ടർക്കിയൊക്കെ പോലത്തെ ചില ബേർഡ്സ്, ഇവരുടെയൊക്കെ കേസിൽ ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഓർ ദ എഗ് ഡയറക്ട്ലി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് അല്ല. ഇപ്പം എഗ്, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം. അതല്ലാതെ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്, ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്ന്, അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനാണ് പാർത്തനോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പാർത്തനോജെനിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്. So parthenogenesis, it is the process by which unfertilized female gamete develops into a new organism. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, parthenogenesis is the process by which the female gamete develops into a new organism without fertilization. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യും. അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പാർത്തനോജെനിസിസ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പാർത്തനോജെനിസിസ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർത്തനോജെനിസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ്. വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് that develops into a new organism. That is parthenogenesis. So parthenogenesis ന്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹണി ബീസ്, then in case of some lizards, birds like turkey, these all are examples for organisms that show parthenogenesis. ഈ ഹണി ബീയുടെ കേസിൽ മെയിൽ ഹണി ബീസ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും. മെയിൽ ഹണി ബീസ്, ഡ്രോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെയിൽ ഹണി ബീസിന്. ഈ മെയിൽ ഹണി ബീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പാർത്തനോജെനിസിസ് പ്രോസസ് വഴിയാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടല്ല. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിൽ നിന്ന്, എഗ്ഗിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹണി ബിയുടെ കേസിലെ മെയിൽ ഹണി ബി. ഓക്കെ, സോ പാർത്തനോജെനിസിന് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹണി ബി. then some lizards, birds like turkey, these all show parthenogenesis. So parthenogenesis, it is a process by which the female gamete develops into a new organism without fertilization. Fertilization can be of two types. Okay, so fertilization, that is the fusion of male and female gametes to form a diploid zygote.
Then fertilization can be of two types. First one, external fertilization, and second one, internal fertilization. നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? പേര് പോലെ തന്നെ fertilization takes place outside the body of the organism. That is external fertilization. Okay, so fertilization occurs in the external medium. That is, in most cases, it occurs in water. ബോഡിക്ക് പുറത്ത് വച്ചിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് occurs outside the body of the organism. അതാണ് external fertilization. Okay, in most cases, the fertilization occurs in water. That is, zygote is formed outside the body. അപ്പൊ ഫിഷസിന്റെ കേസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ആംഫിബിയൻസ്, ഫ്രോഗിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. സോ എങ്ങനെയാണ്? മെയിൽ ഓർഗാനിസം that will release male gametes and female organism will also release female gametes to water, and the fertilization, that is the formation of zygote, occurs in water. വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദെൻ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബാക്കി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വാട്ടറിൽ വെച്ച് തന്നെ നടന്നിട്ട് അത് ഒരു അഡൾട്ട് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഫ്രോഗിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഫ്രോഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് ആ ഒരു ടാഡ്പോൾ, നമ്മൾ വാൽമാക്രി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ടാഡ്പോൾ, ആ ഒരു ഫോം വരും. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രോഗ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് occurs outside the body of organism, that is called external fertilization, and zygote is formed outside the body of the organism. So examples include most aquatic organisms, many algae, bony fishes, and also amphibians. Okay, so ഈ ഒരു external fertilization കേസിൽ large number of gametes are released. Okay, വാട്ടറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഗാമേറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കുറച്ച് ഗാമേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ലോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, large number of gametes are released to the medium. Okay, then there is a disadvantage for this external fertilization. എപ്പോഴും നല്ലത് internal fertilization ആണ്. Internal fertilization ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, compared to internal fertilization, this external fertilization has got certain disadvantages. ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് external fertilization. എന്താണ്? Offsprings are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് ഈ ചെറിയ യങ് വൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഇവരെ പിടിച്ച് തിന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സർവൈവലിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് വന്ന് ഇവരെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. Okay, so external fertilization that occurs in most organisms, most aquatic organisms and amphibians. So in external fertilization, the gametes, the male gametes and female gametes are released to an external medium. In most cases that is water, and fertilization occurs in the water. Zygote is formed in water. The disadvantage is that they are vulnerable to predators. Form ചെയ്യുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ predators അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെക്കാട്ടിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്റേണൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. സോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ occurs in most terrestrial organisms, animals, and in plants such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Then here the fertilization occurs inside the body of the organism. Okay, organismത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ occurs inside the body of the organism. So in plants, flowering plants in the case എങ്ങനെയാണ്? Non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tubes.
ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് പോളൻ ട്യൂബ് വഴിയാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ദേ ആർ ക്യാരിഡ് ടു ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്. So in case of seed plants or in case of flowering plants, the non-motile male gamete, അവിടെ മെയിൽ ഗാമേറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഗാമേറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The non-motile male gamete, they are carried to female gamete with the help of pollen tube. Then large number of sperms produced, but the number of egg will be low. Okay, internal fertilization human beings in the case large number of male gametes or sperms will be formed, but the number of egg will be low. Human like egg single egg egg in the number കുറവായിരിക്കും. കാരണം എഗ്ഗിന് മൂവ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി. സ്പേം ആണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ there will be chances of loss of gametes. That is why large number of sperms are produced, but the number of egg will be very low. So internal fertilization that occurs inside the body of organism. Examples include terrestrial organisms, animals such as reptiles, birds and mammals, plants that include bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Here large number of sperms are produced, but the number of egg will be low. So non-motile egg, നമ്മൾ ഹ്യൂമന്റെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ non-motile egg that is formed inside the female body to where motile male gamete reaches and fuses. So non-motile egg എവിടെ formed ചെയ്യുന്നത്? Egg is formed in the female body. So the egg is non-motile and the sperm which is motile reaches the egg and fuses with the egg. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ pollen tube ഫോം ചെയ്യും. Okay, and this pollen tube will carry the male gamete to the female gamete. In case of plants, pollen tubes will carry male gamete to the female gamete. In case of plants, pollen tubes will carry male gamete to female gamete. So egg is non-motile, sperm is motile. Sperm will be produced in large numbers to avoid the loss. കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലോസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേംസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപാട് നമ്പറിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. എഗ് നമ്പർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മിക്ക കേസിലും ഒരൊറ്റ എഗ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then in case of plants, pollen tube helps to carry male gamete to the female gamete. Plants in the case, flowering plants in the case, pollen grains contain male gamete, but the male gamete are non-motile, and this non-motile male gamete are carried to female gamete with the help of pollen tubes. Okay, so we have discussed the two types of fertilization: internal fertilization and external fertilization. So external fertilization the problem ഉണ്ടായിരുന്നു. The offsprings formed, they are vulnerable to predators. Predatorsന്റെ ഒരു ഭീഷണി അവിടെ ഉണ്ട്. Predators വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഏതാണ്? ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് കേസസിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം. സോ അവിടെ ആ ഒരു മദറിന്റെ കെയർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതും കൊണ്ട് അത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഫോംഡ് ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. Okay, clear ആണോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പൂജ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുന്നായിരുന്നു അല്ലെ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇൻ ആനിമൽസ്. So we have discussed that there are two types of reproductive cycles in primate mammals. In placental mammals. Okay, placental mammals will have two types of reproductive cycle. One is estrous cycle that is present in non-primates, and menstrual cycle that is present in primates. Primates il ആരൊക്കെ വരുന്നത്? monkeys, apes, human ഒക്കെ വരുന്ന group ആണ് primates. Then we have discussed the two types of mammals, that is seasonal breeders and continuous breeders. Then
the events in sexual reproduction that include pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. Pre-fertilization events include events before fertilization, that is gametogenesis and gamete transfer. So gametogenesis, it is the formation of male and female gametes. We have discussed that there are two types of gametes, homogamete or isogamete and heterogamete. Isogamete example cladophora. Figure നോക്കണം കേട്ടോ, NCERT figure നോക്കണം. ഇതേ സെയിം ഫിഗർ ആണ്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then heterogametes. Heterogametes male and female will have different structure. Example fucus and also human being. Next we have discussed the sexuality in organism. Bisexual organism in which the male and female reproductive structures are present in the same individual. Bisexual plants, example hibiscus, rhizome. Then bisexual animals, they are also called a hermaphrodite. Bisexual fungi is called a homothallic. Unisexual നമ്മൾ dioecious condition പറഞ്ഞു. Unisexual ആയിട്ടുള്ള fungi, that is called a heterothallic. Then we have discussed the cell division during gamete formation. In case of organisms with a haploid body, the type of division that occurs during gamete formation is mitosis. In organisms with a diploid body, the type of division occurs during gamete formation is meiosis. Then chromosome number, meiocyte എത്ര chromosome number ഉണ്ടാവോ അതിന്റെ correct half ആണ് gamete ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then regarding gamete transfer, male gamete will be motile in most cases and female gamete will be stationary. In fungi and algae, both gametes are motile. Then next one, fertilization or syngamy. So fertilization, it is the fusion of gametes to form a diploid zygote. Parthenogenesis. What is parthenogenesis? The process by which a female gamete develops into a new organism without fertilization. മറന്നു പോകില്ല കേട്ടോ, പാർത്തനോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് പാർത്തനോജെനിസിസ്. എക്സാമ്പിൾ ഹണി ബി, ലിസാർഡ്സ്, ബേർഡ്സ് ഒക്കെ, ടർക്കി, ബേർഡ്സിലെ ടർക്കി ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Then we have discussed the two types of fertilization. First one is external fertilization that occurs outside the body of the organism. That the zygote is formed outside the body of the organism. Then second one is internal fertilization, in which fertilization occurs inside the body of the organism and zygote is formed inside the body of the organism. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി പറയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്രയും പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വരെ വായിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഇത്രയും പോർഷൻ നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വരിക, വായിച്ചു നോക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സൈഗോട്ട്, ഐസോഗാമേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോഗാമേറ്റിന്റെ ഫിഗർ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിട്ട് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ.